ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਸੁਖੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। We're thankful to Voice of Manavta Meghraj Singhuni for this opportunity to talk about Sakha Nankana Sahib. And ਸਾਰੇ participants as well as ਸਾਰੇ audience ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ views are individual. It's not the official policy of Voice of Manavta. And if you're not subscribing to our program, please do it and also share with other people. And any kind of questions, constructive criticism, financial help, all are most welcome. And please, for that, you can contact Meghraj Singh. Having said that, this is February. Today is February 17th. No, February 16th. And February 16th. 16th. And February 16th today. But in few days, February 20th, 1921, there was a major event happened in the Sikh history, which is called Sakha Nankana Sahib. We're going to talk about that. Before I do that, it's also important to recognize for us that today is birthday of Bhagat Ravidas ji. Bhagat Ravidas ji ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ we will ask Gyani Dharam Singh to say a few words about that too. Sakha Nankana Sahib, it's a really sad situation that Maharaj Ranjit Singh awarded a lot of properties and a lot of people, of course, being the birthplace of Guru Nanak Sahib, generated a lot of income. Unfortunately, the in charge that was Narayan Das, Mahant Narayan Das. Seeing all the income, and he tried to live extravagant life and did all kinds of bad things. Even some lady visitors were raped. So as a result, there was a big shock waves in the Sikh community, and Sikhs wanted to have control of that place for the community instead of Rasi control. So for that, we will talk more, and we especially concerned about how all that happened and what lessons we can learn from that tragedy to improve our life situation as it is now. So at this stage, I will invite Gyani Dharam Singh to say a few words first about Bhagat Ravidas ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸੁੱਚ ਭੇਟ, ਊਚ ਨੀਚ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ,
माथा छतर धरै। जाकी छोत जगत को लागै तां पर तुही धरै। नीचह ऊच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरै। कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबै सरै। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚ ਪੇਟ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। Thank you, Gyani ji, and we will take this subject in more detail in our subsequent sessions. At this stage, we welcome also Gyani Sucha Singh ji aage ne, Mirwan Singh honi, te Jasveer Singh Patia honi bhi aaye ne after attending another meeting. Gyani ji, we are going to talk about Gyani Sucha Singh ji, we are going to talk about Nankana Sahib massacre today. We'll start from you. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ introduction ਕਰੋ ਇਸ subject ਦੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਨਮਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੌਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you ji, thank you for introducing the subject, Gyani Suchasin ji. Harminder, I'll go to you now. Something which you like to share with us regarding Nankana Sahib massacre? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਈਵਨ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸ ਟੂ-ਫੋਲਡ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਰੋਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਅਟੈਂਟ, ਆਲਦੋ ਪਾਰਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਵਗੈਰਾ ਥਾਪੇ। ਆਲਦੋ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਲਿਬਰੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਟੂ ਬੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਹੋਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਾ ਕਿ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰੋਵਾਲੀਆ ਉਹ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਜੀਠੀਆਸ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਰਲੇ ਸੀ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਡੇਟਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਈਵਨ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਝੱਬੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡੇਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਝੱਬਰ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਕਾਰੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਵਾਸ ਬਰਨਡ ਲਾਈਵ। We will come back to that part. ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਝੱਬਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ,
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੱਲਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਕੰਟਰੋਲਸ ਐਂਡ ਕੀਜ਼, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I'm going to go here to ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ 99% 100% ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਯੋਧੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰੀਲਾਬਾਦ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਹੋਣ, ਲੜਾਈ ਬਦਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਕਰਪਟ ਇਨਸਾਨ। ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, SGPC ਕਮੇਟੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ Thank ਇਹ you. ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। Thank you. Thank you. ਹਾਂਜੀ Now I'm going to ask here, Dr. Vasu, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਾਜ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੂਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਡੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਜਾਏ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਾਰ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਚਰਨ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਔਰ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਚਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੀ ਔਰ ਜੋ ਜਥੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਵਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਸੈਡ, ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਖੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕੈ, ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਆਗ लागै कैसे कै बुझाइया, बाहर से भाग ओट लीजियत कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइया, चोरन के त्रास जाए शरण गह नरेंद्र, मारे जो मिहीपत जियो कैसे कै बचाइया, माया डर डरपत हार गुरद्वारे जावे, तहां जो माया व्यापक कहां ठहराइया। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸਾਲੀਆ ਪੀਰ ਔਰ ਮਸੰਦ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਲੋਭੀ ਨਿਰਮਾਨੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਪਰ ਸਵਾਰਥੀ ਧੀਰਜੀ ਉਦਾਰ ਦਇਆਵਾਨ ਤਪਿਆ ਆਨੰਦੀ ਰਹਿਤਵਾਨ ਮਤਸਰ ਬਿਨਾ, ਮਤਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜਦੇ ਕੱਜੂ ਸੁਚੇਤ ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਟਹਿਲ ਕਰੇ ਵੰਡ ਖਾਏ, ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਦੀ ਸੁਚੇਤੀ ਰੱਖੇ, ਦਰਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਐਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਤ ਕੁਰਪਟ ਤੇ ਅਯਾਸ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸੀਗਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਮਨੀ ਕਰਪਟਸ ਪੀਪਲ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ corruption is the natural outcome. There's no other thing. ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਾਲਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। People always rise when the oppression comes to unbearable. तो ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸ ਨੈਚੁਰਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥਰੂ ਦਿਸ ਬੰਦ ਦੇ ਕੁਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਈ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ a natural progression of the community, and we have the spirit to rise whenever there's a suppression, there's extreme. So against extreme we rise. That's the character of the nation. Thank you ji. So it was a matter of survival for the community. Yes. ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਭਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫॉर ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਸ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ SGPC ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਕੌਮ, ਉਹ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਿਆਨਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸਬਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਕ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਾਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰੋਡ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਉੱਠਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਨੀ ਵਾਜਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ,
ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਹਟ ਗਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਨਕਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ I wonder how it should have been handled, the situation ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, I like to hear your views on that. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਣੇ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਯਾਦ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਲਪ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਤ ਮਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਜਾਏ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਆਫਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੇ ਆਫ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਅ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਦਿੱਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਏ ਲੜਨ ਪੜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼ ਹੇਅਰ? ਹਾਂਜੀ, I respectfully differ. Partly, I'll give you my take on this side. Yes. ਪਹਿਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। I think that was the reason ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ was ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ to start with from the founder of the faith, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਓ, because these has some historical relevance ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੂਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕੇ ਹਰਕਾ ਦਾਸ। ਹਰਕਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। That was my point, ਜਿਹੜਾ difference of opinion। Thank you। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, if I'm not mistaken। ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੰਦੋਆ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ SGPC 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਅ ਮਸਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅੱਜ SGPC ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 60-70% ਦਾ SGPC ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸੀਗਾ ਮੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਫੱਟੇ ਫਰ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸੀ 4 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, that could have been a different one also। ਜੋ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਈ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ ਅਪਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਵੇਰੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ 1849 ਤੋਂ 1860 11 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਉਭਰੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣੋ ਘਟਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਨਜ਼ ਔਰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ 11 ਸਾਲ ਦੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਆਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, we have a little problem again here. ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਔਨ ਸੇਲ, ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਔਰ ਦਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣੀ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੋ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾ ਕੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ, 200 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬਈ
ਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਮਰਨਾ, ਭਿੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਈਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਟਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚ ਵੀ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਪ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੈਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ, you were going to say something. You said ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਕੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੰਨਿਓ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੜਕਦੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੰਘੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਕਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨਾਟ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ SS ਦੁਰਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਟੂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਫਰਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ, ਵੇਸਲਾਪੁਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚ ਘਾਟ ਆ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਮੀ ਐਟ ਹੋਮ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲੇਮ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਵੀ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁੱਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਮਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਰਸਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੋਨਰਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੋਨਰਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਚਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੇ
ਬਥੇਰੇ ਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, but they don't discuss them the way we are trying to look at these things, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ। Let me ask Padia Sahab, anything you like to add over here, Padia Sahab ji? Unmute करो अपने आप को। Unmute. Question raised होया सी कि क्या buildings are equally important as along the philosophy? ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਇਕੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਕਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਟਾਪ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੂੰਕਿ ਖੁਦ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਟੋਟਲ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, we agree with that, we are talking about strategy, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਉਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। That's when they back down, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਬੈਕ ਡਾਊਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਥਾੜ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਰਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ 184 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਇਟਸ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ 10 ਮਹਿਕਮੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸੀ
ਲੇਕਿਨ ਹਾਊ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਇਫ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 10 ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 84 ਮਤਲਬ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਮਰੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ appreciate that, ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, thank you. Dr. Kulwinder Singh, I'm sorry we have not been able to involve you. This is the time short ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਏ ਦੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੰਫਲਿਕਟ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਟ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀੜੀ ਫੜਾਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ। ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਸੈਕਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਯੈਸ, ਰੂਲਰ ਸੀ, ਔਰ ਰੂਲਰ ਵੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੀ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਲਰ ਸਨ, ਦੇ ਨਿਊ ਇਟ ਕਿ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਟੇ ਹਿਅਰ ਫॉर ਲੌਂਗ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਦਰਭ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, that's all. We will continue this discussion next session, next Wednesday.
Okay, there are a lot of many other aspects to be looked at, but we run out of time. It's already beyond what I like to have. It's 10:22. So बहुत आप दा सारा दा शुक्रिया for participation and also audience. Again, views expressed during this program are our individual, not the official policy of Voice of Manavta. So we appreciate and see you next time. वाहिगुरू जी का खालसा। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? Same Nankana Sahib the discussion. Okay, thank you. Where we go from here, ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਚਲੇ in discussion है, we will continue the pros and cons of it, lessons ਇਹਦੇ ਤੋਂ। Okay, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ।